ડૉક્ટર દીપલાલ, ડૉક્ટર હરીશભાઈ મહેતા, ડૉક્ટર આલોક પ્રપન્ના. કોઈના નામ મારાથી રહી જાય તો મને માફી આપશો. એ ઉપરાંત ભરૂચથી ખાસ મારા વેવાઈ શ્રીમતી નીલાંદેબેન મહેતા, પ્રેસિડેન્ટ એવોર્ડ વિનર કલરવ સ્કૂલ હાલોલ શ્રીમતી કલ્પનાબેન જોશીપુરા, ખાસ દુબઈથી આ પ્રોગ્રામ એટેન્ડ કરવા આવેલ જ્વલન, વાણી અને કુશલ, અને લાસ્ટ બટ નોટ લિસ્ટ અમેરિકાથી આવેલ સારંગ, ધ્વનિ, અનુષ્કા અને અદિતિ. આપ સર્વનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આભાર માનું છું. હવે હું ડૉક્ટર બુચને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અહીં આવશે અને સાથે સાથે મારી ગ્રાન્ડ ડોટર અદિતિ મહેતા પણ અહીં આવશે અને તે કાંક બોલશે. Good afternoon, everyone. How is everyone doing? મારું નામ અદિતિ સારંગ મહેતા છે and I have come all the way from South Carolina to Baroda, and I'm happy to welcome each and every one of you today. Because today is a very special day. My Nana, Dr. C.S. Booch, has written a wonderful book for teenagers called Greatest and Successful Bharat Teens. And my big sister Anushka is a teenager too, so I'm excited to invite her to the stage to share a few thoughts about this inspiring book. Thank you all so much for joining us today, and please put your hands together and give a big round of applause for my sister Anushka. Jai Hatkesh Batta, મારું નામ Anushka છે. If you look at me, you just see a regular teenager. But today I want to talk about the 3 letters that changed how I view my entire generation. CSB. Those 3 letters mean a lot to me because they happen to be the initials of my incredible Nana, Dr. C.S. Booch. But today they also stand for something else that showcases the talent of not only India, but teenagers themselves. This is the book, Creative Successful Bharat Teens. When my grandpa told me to write a preface, a lot of thoughts rushed into my head. But for starters, the most important truth is that teens are the future, yet we are also the present. Inside this book, Dr. C.S. Booch has captured the stories of 19 incredible teenagers who make India proud. But as a teen myself, I want to give you a look behind the pages of what this book shows for my generation. For a long time, society has looked at my generation and thought we are too young or inexperienced to make a difference. But these 19 stories act as mirrors of the amazing potential of today's youth, showing that age is not a barrier to excellence. What I love about this book is how inclusive it is. Across different states, fields, and more, these stories show a great diversity and prove how brilliance doesn't require a specific background. These 19 achievers in India itself are just a starting point, not the final word. They represent millions more teenagers that might be quietly creating, innovating, and doing more every single day. This book comes along with an invitation to my fellow teens. I want you to look at the pages of this book and recognize your own potential. Dear parents, don't just applaud the stories, you play a part in this too. Actively support us, believe in us, and create space for teen leadership. The overall truth is, teenagers aren't just waiting for permission to change the world. Whether it's Gukesh Domaraju being a chess prodigy or Vaibhav Suryavanshi, our generation is committed to making a difference. You aren't too young, and your voice matters. And to my wonderful Nana, thank you so much for recognizing and believing in us. And adults, I hope you will do the same. Creative Successful Bharat Teens is proof of a grand declaration that teens are capable and ready to transform the world. Thank you. Dhvani means sound. અને તું સાઉન્ડનો બાપ છો એટલે તું અલ્ટ્રાસાઉન્ડ પૂછ એવું એને મારું નામ પાડ્યું એટલે એ મારી ફઈ છે. તો મારી ફઈ સંજીવ અત્યારે એ બેઠી છે અને સાઉન્ડ મીન્સ ધ્વનિ. તો હવે તારો અવાજ સાંભળ્યો, હવે ધ્વનિનો સાઉન્ડ સાંભળીએ. બરાબર છે? તો 3 દેવિયા પૂરી થાય. આવો. આફ્ટરનૂન અને જય હાટેશ. આજના કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અહીંયા ઉપસ્થિત રહેવા બદલ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. લોકો એમ કહે છે કે જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ જિજ્ઞાસા ઓછી થતી જાય છે અને 70 વર્ષની ઉંમર તો થોડું ધીમું પડવાનો સમય હોય છે, પણ ક્લિયરલી આઈ થિંક ઓલ ઓફ અસ અગ્રી કે એવું અહીંયા તો કાંઈ સાચું એવું થાય એવું દેખાતું નથી. Whenever I speak with Papa, he is always learning something new, कोई नवी hobby, reading about a new subject. In fact, more often than not,
લેટેસ્ટ ઇન એઆઈ એ એમની પાસેથી મને ખબર પડે છે. આજે જ તેમની એવી એક જિજ્ઞાસા અને શોખ આ સુંદર પુસ્તકના સ્વરૂપમાં આપણી સામે આવ્યો છે. ઇટ ઇઝ રિયલી વન્ડરફુલ કે આજે આ હોલમાં આપણી સાથે 5 જનરેશન છે. Those who remember the rotary phones, જેણે ઇન્ટરનેટ બનાવ્યું, those who grew up with smartphones, and the youngest generation that will grow up with AI as second nature. So આપણી પાસે આ હોલમાં આજે બેબી બૂમર્સ, જનરેશન X, મિલેનિયલ્સ, જેન Z and જેન આલ્ફા બધા જ છે, all under one roof. But today's spotlight is on our teenagers. So this book shares the inspiring stories of 19 such extraordinary teenagers who proved that age is never a barrier to making a difference. They never said or thought that I'm just a kid. Instead, they asked, what can I create or what problem can I solve? Age આ bookનો message છે કે great things do not depend on the age. They always begin with curiosity, courage and the willingness to try something new. So તમે 15 છો કે તમે 17, age is just a number. What truly matters is the desire to keep learning, growing and believing in yourself. લોકો એમ કહે છે કે writing a book is a destination, but I think real magic happens in the journey behind it. So thank you everyone for being a part of this journey, for joining us today and celebrating this special moment with us. Have a great afternoon. Thank you and Jai Hakesh. આપણા સર્વની વચ્ચે આવો સાહેબ બેસો. આપણા સર્વની વચ્ચે અમારા મેડિકલ ફિલ્ડના વિશ્વ પિતામાં કહી શકાય, ઋષિમુનિ કહી શકાય એ પ્રમાણે ડૉક્ટર વિપુલભાઈ યાજ્ઞિક, જેને મારા જે મિત્રો અહીંયા છે બધા મેડિકલ, એમને તો કોઈ ઓળખાણ આપવાની જરૂર જ નથી, અને બાકીના બધા ઘણા બધા એટલા નાના છે કે એમના પ્રેક્ટિસ વખતે હતા જ નહીં. એટલે અને હી વોઝ હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ. આપણે આજે આ બુકના રિલીઝમાં ઓબ્વિયસલી એમને પણ ઘણા સારા છે, પણ એમના બેટર હાફ છે ડોક્ટર નિર્મિતના મમ્મી હેમાબેન, અને એ સિરિયલ રાઇટર નથી, સિરિયલ બુક રાઇટર છે, અને કેટલા બધા એવોર્ડ મળ્યા છે. કેટલી 21 થી કે 22 થી 22 થી જેના 22 ગરબો ઘૂમે છે હજી પણ, તો એ પણ હાજર છે. પરંતુ મેં ઓબ્વિયસલી પક્ષપાત રાખીને અમારા સાહેબને બોલાવ્યા છે. તમે તો બેટર છો, પણ અમારા માટે આ બેસ્ટ છે, તો એમના સાથે ને એમના હાથે આ બુકનું વિમોચન કરવાનું. વીમો તો પહેલેથી હતો. દીના ક્યાં છે? દીના, ડોક્ટર દીના, હા, એની બુકનું વિમોચન હતું. મેં એને કહ્યું હતું કે તારો વીમો તો ઘણા વર્ષથી હતો કે આ બુક લખશે ને લોકોએ વાંચવી પડશે, પણ એ દિવસે વિમોચન થઈ ગયું. ત્યારે એણે મને એમ કીધું કે ચૈતન્ય તું કંઈક બોલ છે. એટલે મેં ઊભા થઈને પહેલી ભૂલ કરી કે મેં દીના પર કંઈક લખ્યું છે. ત્યાર પછી મેં કહ્યું આઈ એમ સો સોરી, મેં દીના વિશે કાગળ પર કંઈક લખ્યું છે. તો દીના ઇઝ અવર ક્લાસમેટ. અહીંયા ડૉક્ટર બધાને દરેક વસ્તુ વિશે પ્રેમ હોય, પણ ડૉક્ટર પ્રણય વાઘેલા પણ આવ્યા છે, અને બાકીના આપણે ડૉક્ટર સ્વાતિ પણ મારી ક્લાસમેટ છે, હરીશભાઈ તો અમારા ટીચર. અને સાહેબ આપણે હવે બુક રિલીઝ કરીએ. આ તમે લખવા કરતા અને ખોલીને રિલીઝ કરવામાં વધારે ટાઈમ લાગતો હોય. જે કામ તમે જાતે ન કરો અને બીજા આગળ કરાવો, તો મેં કહ્યું હતું કે ખાલી એક જ, એમ કે આખી બુક જ નહીં, ઉપર ખાલી એક રિબન જ રાખવાની છે. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ જેમ ભણાવવામાં આવે છે કે કોમ્યુનિકેશનમાં ભણાવવામાં આવે છે કે એક વાત અહીંથી આને કહો કે બીજાને કે 10મા માણસે એ બકરીનું ઊંટ થઈ જાય. એવું આ બુકમાં પણ પેકિંગમાં થયેલું છે.
થેન્ક યુ એવરીબડી. મારા ભાઈનું નામ પણ વિપુલ છે, એટલે અહીંયા ભાઈઓમાં વિપુલ ભાઈઓ છે અને એટલા જ નંબરમાં બહેનો પણ છે. બરાબર છે. આ બધું થઈ રહ્યું છે મા ગાયત્રીની કૃપાથી. કેટલી મારા ભાઈનું નામ વિપુલ ને ઝેડનો સ્ટુડન્ટ છે. એકદમ વિપુલભાઈના સ્ટુડન્ટ વિપુલ દેસાઈ ઓબ્વિયસલી. સો હવે તમને આનો એક બર્ડ્સ આઈ વ્યૂ આ બુકનો, કારણ કે બુક તો તમને વાંચવાના જ છો એટલે એનો કંઈ જરૂર નથી. ઇનફેક્ટ એકચ્યુઅલી ઇન જર્મન લેંગ્વેજ BUCH બુક મીન્સ બુક. બુક મીન્સ બુક. તો આ બુકે પબ્લિશ કરી છે. તો હું તો મોબાઈલ બુક છું, તો આઈ વિલ બી જસ્ટ ટેકિંગ યુ થ્રુ એ શોર્ટ જર્ની કે કયા લોકો અને શું આવો હોઈ શકે અથવા તો સિરીઝ હોય. તો મેં કીધું સિરીઝનું નામ આપણે ક્રિએટિવ સક્સેસ બુક્સ એમ કરીને CSB સિરીઝ રાખશું. એટલે એ સિરીઝ જે રાખી એની અંદર આપણે આ CS કંટ્રોલ સુગર ગાઈડ ફોર ડાયાબિટીસ, પછી એ જ વસ્તુ મધુપ્રમેહ, એ જ વસ્તુ મરાઠીમાં, એવી રીતે એ મેડિકલ બુક છે ABCD ઓફ સક્સેસ. એ બુક જે છે એ આપણે એમેઝોન પર રિલીઝ કરી ત્યારે હું ધ્વનિને ત્યાં અમેરિકામાં હતો અને ભૂલમાં હું ભૂલી ગયો કે હું તો અમેરિકામાં છું, એટલે મેં ત્યાં લોગિન હતો અને મેં બુક પબ્લિશ કરી દીધી. થયું એવું કે કારણ કે હું અમેરિકામાં હતો એટલે એ બુક amazon.com એટલે કે USA માં પબ્લિશ થઈ ગઈ વિધાઉટ માય ઇન્ટેન્શન ઓર નોલેજ. અને એ જ વખતે ઇન્ડિયામાં એમેઝોન પર ચેતન ભગતે બુક પબ્લિશ કરી. હવે બન્યું એવું કે બે CB એ પબ્લિશ કરી અને અમેરિકન યુનિવર્સિટીની નંબર 6 પર આવી, પણ અમેરિકામાં CB ચેતન બુચની પહેલી આવી નંબર 1 હોટ ન્યૂ રિલીઝ, અને ઇન્ડિયામાં ચેતન ભગતની આવી. એટલે આપણે બાય મિસ્ટેક બંને કન્ટ્રીમાં ભારતીયની બુક નંબર 1 પર આવી. અત્યારે આ બુક આપણે ઓબ્વિયસલી હું બુક લખી અને આપણા ટ્રસ્ટને ડોનેટ કરું છું અને એ બુક વેચીએ એટલે એની કિંમત પ્રોફિટ માટે નથી હોતી પણ પ્રિન્ટિંગ કોસ્ટ નીકળી જાય એટલા માટે. તો એ જે પૈસા આવે, એ જે બુકના જે પૈસા આવે, એ પ્રોજેક્ટનું નામ છે, ચાલુ નહોતું કર્યું વિપુલભાઈ આ રીતે, પણ અનુભવ પરથી એવું લાગ્યું કે આ પ્રોજેક્ટને જુદું કંઈક નામ આપીએ, એટલે એ નામ મેં આપ્યું છે રીડ ટુ ફીડ. સો એક વ્યક્તિ માની લો કે 100 રૂપિયા કે 50 રૂપિયા કે 150 રૂપિયામાં બુક ખરીદે. હવે આવા 1000 લોકો ખરીદે, એના જે પૈસા આવે એ એક જણે રીડ કર્યું અને બીજાને આપણે ફીડ કરીએ છીએ. એટલે મહિને 1000 વર્ષના 21000 લોકોને આપણે જમાડીએ છીએ. જે લોકો કાં તો પેશન્ટના સગા છે કે જેને સરકાર નથી આપતી જમવાનું, પેશન્ટને આપે ને, સગાને ના આપે, તો એ લોકોને, અથવા તો શહેરી બાળકોને, સ્ટ્રીટ ચિલ્ડ્રન, સ્લમ ચિલ્ડ્રન, એ બધાને આપણે આ રીડ ટુ ફીડ પ્રોજેક્ટને લઈને ઘણા વખતથી, અને મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે અત્યાર સુધીમાં ઓલરેડી 9000 પુસ્તકો વેચાઈ ચૂક્યા છે. એટલે મને ખબર નથી કે સારો નંબર શું કહેવાય, એટલે મેં ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કર્યું તો AI ટેલ્સ મી કે 200-500 બુક સુધી કરો તો એ પર્સનલ લેવલ પર સારું કહેવાય. બટ ઇફ યુ સેલ 3000 બુક્સ then it is significant, but if you go beyond that then it is very good achievement. એટલે AI નું એવું કહેવાનું છે કે આ સારું કહેવાય, અને એ બધું સારું થયું શું કામ? આપ સર્વના લીધે. એટલે આપણે જે બધા લોકો આમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે તો વી વિલ ગો આરોગ્યની અંદરની દિશા ક્લિનિકલ સાયન્સ નેમોનિક્સ, એ હમણાં જ મેં મેડિકલ સ્ટુડન્ટ માટે બહાર પાડી છે. અને તે સિવાય આપણે આજે જે કરી રહ્યા છીએ એમાં મેં ક્રિએટિવ સક્સેસફુલ ટીમ્સ નક્કી કર્યું હતું. પણ તમે જાણો છો એમ, અને મારી ટેવ છે એમ, અને કૂતરાની પૂંછડીની જેમ, પછી મને થયું કે ભારત કેમ ન લખું, એટલે CSB પણ થઈ જાય અને આપણે ભારતના ટીમ્સની વાત કરીએ. ભારતના ટીમ્સની વાત કરવી એટલા માટે જરૂરી છે કે આ એક ગ્લોબલ એસેટ છે અને એને નથી વાપરતા એ ગ્લોબલ પ્રોબ્લેમ છે. બધા એમ વિચારે છે પહેલા જરા અનુભવ લો, જરા કંઈક ભણો, કંઈક શીખો, પછી કંઈક કરજો, પણ એવી જરૂર નથી. આમાં દરેકે દરેક વ્યક્તિએ જેણે જેણે કર્યું છે એ બધા 19 થી ઓછી ઉંમરના છે, અને એ લોકોએ જે કર્યું છે, એટલે મારા વિચાર અને કંટાળો ના આવવાની જે ધ્વનિએ વાત કરી, એટલે મને તો એવો જ વિચાર આવે કે આ CSB ટીન્સ કર્યું તો આગળ જતા CS
ક્રિએટિવ સક્સેસફુલ યુએસ ટીન્સ એવું પણ થઈ શકે અને યુકે ટીન્સ પણ થઈ શકે અને ઇનફેક્ટ યુકે ની અંદર એક છોકરો જે ત્યાંની પાર્લામેન્ટરી મોક પાર્લામેન્ટમાં સિલેક્ટ થયો હોય તે ભારતીય મૂળનો છે. હું અત્યારે નામ જાહેર નથી કરતો પણ આપણા એક વેદ ઉપર જ એનું નામ છે. ડોક્ટર અથર્વ આવ્યા છે. ઓ યસ, ડોક્ટર અથર્વ ઇઝ અ ડિરેક્ટર ફ્રોમ આઈઆઈટી રોપર અને અમારા વિલ્સ ગ્લોબલ ફાઉન્ડેશનની અંદર સાહેબ રિક્વેસ્ટ ટુ સ્ટેન્ડ અપ ફોર પીપલ ટુ નો. હી ઇઝ અ પીએચડી ઓફ મટીરિયલ સાયન્સ અને અમેરિકામાં હતા પણ ભારતની અંદર ભારતના ટીમ્સને અમેરિકામાં જે ભણ્યા એ બધાનો લાભ આપવા માટે એ હવે નાઉ હી હેઝ રીસેટલડ ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ હી ઇઝ અ ડિરેક્ટર અને વિથ મેની અધર થિંગ્સ ને આપણો એક પ્રોજેક્ટ અહીંયા વડોદરામાં પણ કરવાના છીએ which is related to some bone glue and various other dressing materials અને એની પરમિશન પણ મળી ગઈ છે અને એના અમુક લાખ રૂપિયા પણ સરકાર તરફથી મળી ગયા છે અને એમનું અહીંયા આપણી આગળ ભારતના ઇન્ક્યુબેટર વાળા ડોક્ટર મધુભાઈ મહેતા પણ છે અને આપણી પાસે ડોક્ટર અથર્વ પણ છે. બીજા વેદની હું વાત નથી કરવા માંગતો એટલે મને અથર્વ વેદની વાત કરી પણ આ વેદ જે વાત કરું છું એ લંડનમાં છે અને એ આ બુક ત્યાંથી એ લખશે એવી રીતે યુએસ માંથી લખશે. એની એક ટીમ તો આપણી આગળ છે અનુષ્કા, એ નહીં લખે તો બીજા કોઈ લખશે પણ લખશે. સો કહેવાનો મતલબ છે કે આપણે આજે ટીમ પર વાત કરીએ છીએ. આજે વિશ્વ ઉમ્મીદ દિવસ છે. તમે લોકો ના આવ્યા હોત ને, ઉમ્મીદ એટલે હોપ અને ઇન્ટરનેશનલ હોપ ડે છે અને એની અંદર જો તમે ઓછા નંબરમાં આવ્યા હોત તો આ પ્રોગ્રામ હોપ લેસ હોત પણ તમે બધા જ આવ્યા એટલે હોપ ફૂલ થઈ ગયો. સો આ પ્રોગ્રામ હોપફુલ થયો એ તમારે કારણે થયો. બરાબર છે. બુક લોન્ચ સેલિબ્રેશન કરી રહ્યા છીએ અહીંયા એને સેલિબ્રેટ ભારતના ટીમ્સને સેલિબ્રેટ કરવા માંગીએ છીએ અને બધા પેરેન્ટ્સ એમને સપોર્ટ કરે. ધેટ ઇઝ ધ હોલ આઈડિયા. બરાબર છે. ટુડે વી સેલિબ્રેટ ધ હાર્ટબીટ ઓફ એ ન્યૂ ભારત. ઇટ્સ ક્રિએટિવ સક્સેસફુલ ટીમ્સ. Each of these 19 young achievers remind us that brilliance knows no bar for age, dreams know no boundaries. So let us enjoy through their stories one spark at a time. અને એક દોઢ બે પેજ જેટલું જ લખ્યું છે, બુલેટ પોઈન્ટ્સ જ લખ્યા છે કે એ લોકોએ શું કર્યું. તમે આમાંના થોડાકને જાણો છો, બધાને નથી જાણતા. પરંતુ કૌટિલ્ય પંડિત, આપણે ગૂગલ બોય જે લોકોએ જોયું હશે એમને ખ્યાલ હશે તો એને he turned curiosity into genius. બધું જ જાણવા અને યાદ રાખવાના પ્રયત્ન કરીને ગૂગલ બોય તરીકે કેબીસીમાં પણ એણે બહુ સારો પરફોર્મન્સ કર્યો. and his thirst for knowledge inspires every young mind. Aditi, he says that you should think that why not me? If he can achieve, why not me? So all teens have to think. શ્રવણ સિંહ, જ્યારે ઓપરેશન સિંદૂર થયું ત્યારે જે બધા લશ્કરના જવાનો હતા એમને ખાવા પીવાનું ચા પાણીનું શું થઈ શકે એટલે એણે વિચાર કર્યો કે એ રોજ ટિફિન લઈને ચા લઈને એ લોકોને આપવા જતો હતો. એટલે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી એને પુરસ્કાર મળેલો છે. ઉંમર એ અગત્યની વસ્તુ નથી, ઈરાદો અને એ કેટલી બર્નિંગ ડિઝાયર છે ટુ ડુ. તો કોઈ પણ વોરની ચિંતા કર્યા વગર બધા જવાનો સાથે એ પહોંચી ગયો અને એણે આ કામ કર્યું. સેમ વે આ જે છે ઓબ્વિયસલી તમને એમ થશે કે આને અહીંયા વળી ક્યાંથી લઈ લીધા સચિન તેંડુલકરને. પણ સચિન તેંડુલકરને લેવાનું કારણ એ છે કે જ્યારે એણે આ કર્યું achievement ત્યારે he was 16 and Aditi, because he was a cricketer and he had to go to play for cricket team India, he could not finish his 10th standard. But later on, because of his achievement, his name and chapter is there in the 10th standard textbook. That is achievement. So his journey shows that persistent efforts turn talent into greatness, and his journey is a masterclass in dedication and humility. Aditya Kumar Jha, liver fibrosis માટેના એણે as a team he has come out with innovations for diagnostic imaging for liver scan. So we medically we use, but we have not created, but he has created. So his creativity
bridges he was imagining, and now he has created from imagination to imaging what you do. So ગુકેશ, you know all. હમણાં બધાને ખબર છે કે ગુકેશ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન થયો અને ત્યાર પછી એક બીજો પણ થયો. કોણ? તપનભાઈ, કેમ છો? Yes. So ગુકેશ reminds everyone that every move counts. ચેસની અંદર એવી જ રીતે લાઈફની અંદર દરેક સાચા અને દરેક ખોટા, દરેક સારા અને દરેક ખરાબ મૂવ નો ઇમ્પેક્ટ મળે જ છે. અને એટલે એક પછી એક સિક્વન્શિયલ સારા સ્ટેપ્સ લેવામાં આવે, સાચા સ્ટેપ્સ લેવામાં આવે તો તમે વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બની શકો. એશા સિંહ, ચેમ્પિયન ઓફ ડિસિપ્લિન એન્ડ ફોકસ. Her medals shine not just with victory but with the spirit of Bharat. અને એ એવું બતાવે છે કે તમે ગમે તે બેકગ્રાઉન્ડમાં હો, ગમે તે રાજ્યમાં હો, ગમે તે ફાઇનાન્શિયલ સિચ્યુએશનમાં હો, ગમે તે તમારી પાસે શૂઝ પહેરવાના પૈસા ન હો અને તમે જીતો અને પછી એડિડાસ તમારા નામે શૂઝ બહાર પાડે, આવું બને છે. તમે બુકમાં આવો, આવું થાય છે. સો ડિસિપેટ થવાની કોઈ જરૂર જ નથી. દરેકને માટે સ્કોપ છે. આ તમે વાંચ્યું જ હશે કે એણે હમણાં જ અમે જઈને આવ્યા અહીંયા નહીં, નોટ ધીસ વે, નોટ ધેટ વે, બટ નોર્વેની અંદર જે કોમ્પિટિશન થઈ એ કોમ્પિટિશનની અંદર એ પ્રજ્ઞાનંદા હી વન અને પાછો જ્યારે સાઉથમાં પોતાના હોમ સ્ટેટમાં ગયો ત્યારે સીએમ વિજય એમણે એને 50 લાખ રૂપિયા આપ્યા. સવાલ 50 લાખ રૂપિયાનો નથી. સવાલ એ છે કે એક વસ્તુ નક્કી કરી, એની મારી જે બુક છે એબીસીડી ઓફ સક્સેસ એમાં મેં લખ્યું છે અને એના સ્ટેપ છે એ એબીસીડી જ છે. એબીસીડી ઓફ સક્સેસ એટલે એબીસી પર જ છે. સો યુ હેવ ટુ હેવ એન એ. હી હેડ એન એ and then he had a behavior and then he had an aim, he had a behavior, and then he continuously concentrated on the goal, and then with dedication he was after it, put in efforts, created excellence, and therefore he found what he had focused. And if you do this, focus on your burning desire, then you can get global grand success, right? So 50 લાખ રૂપિયાની વાત આવી એટલે મને અહીંયા હાજર રહેલા બધા સીએ યાદ આવ્યા. ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરની અંદર અહીંયા અને દુબઈમાં અને ગિફ્ટ સિટીમાં અને બધે વિચારતા હોય એવા દુબઈથી તમારા કલીગ અહીંયા છે, જ્વલન, મનીષભાઈ પોતે, બક્ષી પણ અહીંયા છે, પછી આપણા ચિરાગ અને યોગ અને ધર્મ અને બધા કામ આસ્થા રાખીને કરવા એટલે આસ્થા પણ છે. સો એટલા બધા જ લોકો, જયેશભાઈ મહેતા, સો ઓલ ઓફ યુ હેવ બીન ડુઇંગ સો વેલ વિથ મની. પણ એ એકાઉન્ટિંગની વાત છે, આ જીતવાની વાત છે, તો એ જીત્યો. એટલે હવે આ જે એસ્તર છે આજનો દિવસ જ છે. આના મ્યુઝિકથી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ એટલા એમ કે અભિભૂત થયા હતા. She is singing for hope, harmony and rhythm of Bharat. So આજે એ હોપનો ઇન્ટરનેશનલ ડે છે અને એટલે એ દિવસે આપણે અહીંયા મળી રહ્યા છીએ. તો અમે ચૈતન્યભાઈ મારું જાણે છે કે કેદાર દેસાઈની સાથે જે અમે મેડિકલ ડિક્શનરી બહાર પાડી તો અમે વિશ્વ માતૃભાષા દિવસે કરેલી, કારણ કે એ ભાષાનું વાત છે. એવી રીતે આજે આપણે ઉમ્મીદની વાત કરીએ છીએ તો ભારતની ઉમ્મીદ એના યુવાનો છે અને એ યુવાનો આખી દુનિયામાં મેક્સિમમ 16% છે, પરંતુ ભારતમાં 20% છે. સો ધેટ ઇઝ અવર બિગેસ્ટ એસેટ એન્ડ વી હેવ નોટ ટુ વેઇટ ઓર ડ્રીમ. દે આર નોટ ડ્રીમિંગ, દે હેવ રિયલાઇઝ ધ ડ્રીમ્સ. અને એની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. તો આવી વાતો દરેક સ્કૂલમાં અને બધી જ યુનિવર્સિટીમાં પહોંચે, ધેટ ઇઝ અવર આઈડિયા એન્ડ ધેટ્સ હાઉ વી હેવ listed those who have achieved beyond boundaries. These are not just stories, they are sparks of a movement. Creative, successful Bharat teams is a vision of India's future. Let us celebrate these young stars and nurture millions more. અને આપ સર્વના ઘરમાં પણ જે ટીમ્સ છે
એ બધા વિશે પણ વાત કરીએ. We build a Bharat that is creative, that is successful for ever young, because we are the youngest country in the world today, even before China. So that is what we are talking about. Thank you for making this hope fulfilled by not remaining absent but remaining present and hopeful. Program fully satisfactory રહ્યો એ બદલ આપ સર્વનો આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે આ બુકને મેં આ વખતે પહેલીવાર અમે અહીંયા અમારી સાથેના લેખિકાઓ અહીંયા હાજર છે, તો એમાં કલ્પનાબેન છે, પછી આ રોડ કે પેલો રોડ મેં જેમ ધીસ વે ઓર ધેટ વે કહ્યું હતું એવી રીતે આ રોડ એ પણ અહીંયા હાજર છે. તો ત્રીજા બધા જ છે, પણ એક બીજા બેન છે તો નામથી જ જોલી છે, કામથી તો હશે પણ નામથી પણ જોલી છે. એટલે હવે આપણે બધા એક્ચ્યુઅલી આ બેઠેલા લોકો એવા છે, દીના છે, લેખક છે, લેખિકા છે, કવિયત્રી છે, એટલે એટલા બધા લોકો છે ને એવરીબડી ઇન્ડિવિડ્યુઅલી આખો દિવસ આપણો પૂરો થઈ જાય. તો આપણે એવું તો પૂરેપૂરા લોકોનો અભિપ્રાય તો લઈ શકીએ એવું નથી. પણ આજ સવારે મને એક મેસેજ આવ્યો હતો. એ મેસેજ આમ તે હું જોઉં, મને દેખાતા નથી, જોડીબેન છે. હા, તો મેં એક મેસેજ મને મળ્યો હતો. એ મેસેજ પૂરેપૂરો નહીં તો થોડો ઘણો જોશીપુરા, પૂરેપૂરા નહીં તો જોશીપુરાને હું કઈ જોલીને કે એમનો જોલી મેસેજ જે આવ્યો હતો આજ સવારે એની 2-4 લાઈનો એ વાંચી સંભળાવે. જોલીબેન અભિપ્રાયની દ્રષ્ટિએ પૂરેપૂરા ઓડિયન્સને ન બોલાવી શકતા હોવાને લઈને અને તમે પહેલ કરી અને મોકલી આપેલું હોવાને લઈને તમને અહીંયા બોલાવું છું. પૂરેપૂરા નહીં તો જોશીપુરા તો ખરા, અને એણે પહેલેથી લખી નાખ્યું એટલે જોશી તો ખરા જ. તો બેન જોલીને હા, હવે આ તો જેમ જેમ માણસ મોટા થાય એમ નાની થાય. સંધ્યા અત્યારે નાની જ છે. થેન્ક યુ સો મચ. રવિવારની સવાર હતી અને આજે વર્લ્ડ હોપ ડે હતો. સવારે દિવ્ય ભાસ્કરમાં પણ બહુ સરસ વાંચ્યું અને બહુ એક્સાઇટેડ હતી કે ચલો ઘણા બધા વખત પછી હું અહીંયા પાછી આવી અને બધા લોકોને મળવાનું થશે. એટલે સવારમાં થોડું મગજ ચલાવ્યું અને એક મેસેજ લખ્યો અને મને તો એમ હતું કે કદાચ જવાબ ન પણ આવે કારણ કે બિઝી હોય સ્વાભાવિક છે, પણ મારી સુખદ આશ્ચર્યની વચ્ચે મને જવાબ પણ આપ્યો ગુડ સાહેબે. મેં તો ખાલી એટલું જ લખ્યું હતું કે હાર્દિક અભિનંદન અને CSBના 2-4 એબ્રિવિએટેડ એ કર્યા કે ક્રિએટર ઓફ સક્સેસ બિયોન્ડ બાઉન્ડ્રીઝ. પછી મેં થોડું એવું પણ લખ્યું કે CSB ક્રિએટર ઓફ સિગ્નિફિકન્ટ બ્રિલિયન્સ બુક એન્ડ મેની મોર. પછી મેં એવું પણ લખ્યું કે કારણ કે કંઈ ખાલી બુક લખે છે એવું નથી, મેડિકલમાં અને એ સિવાય પણ એટલા બધા સોશિયલ સર્વિસના કામ કરે છે. એટલે પછી મારા મગજમાં એક એવું પણ આવ્યું કે CSB ઇક્વલ ટુ ચેમ્પિયન ઓફ સોશિયલ બેટરમેન્ટ. આવું થોડું ઘણું બધું છે પણ મને સમયની મર્યાદા લાગે છે એટલે, અને આ જ વસ્તુ મેં ફેસબુક પર પણ લખી છે એટલે બાકીનું બધું એમાં જેને વધારે વાંચવાનું એ હોય એ વાંચી શકીશ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. તો અત્યારે જોલીબેન હાજર છે, કલ્પનાબેન હાજર છે અને ત્રીજા ખ્યાતિબેન. આ બધા છે તો ડોક્ટર ખારોડી એમની એ તો બહેનોની વાત થાય છે ને પછી અમારી વાતો કરશું. એટલે ડોક્ટર તપનની કહેવાય પણ આ બધાની ખ્યાતિ ફેલાઈ રહી છે પણ પોતે ફેલાતી નથી. તો મારે તમારી સાથે અમે બે, હું અને તપનભાઈ, અમે બે જણા બુકની સાથે એસોસિએટેડ ખરા પણ અમે બુક લખી નથી, પણ નાગર પ્રણાલી બુક લખી અને એ બુક 1000 કોપી 10 દિવસની અંદર વેચાઈ. સો લોકો એવું કહે છે કે હાથી કે દીપડા કે ચિત્તા એક્સટિંક્ટ સ્પીસીસ થઈ રહ્યા છે, પરંતુ અત્યારે 70-80 વાળા છે એમને જે પોતપોતાની જ્ઞાતિની પ્રણાલીઓની જે ખબર છે એ પણ હવે એક્સટિંક્ટ થઈ રહ્યા છે ને એમના છોકરાઓને અને એના છોકરાઓને તો ખબર જ નથી કે પ્રણાલી શું હતી, નામે નથી ખબર કે આ પ્રણાલી હતી. એટલે આપણે એ બધાને કરીને જે કર્યું હતું એની આ વાત છે કે એ બુક પણ બહુ જ સારી રીતે આપણી સક્સેસફુલ થઈ હતી. તો હવે આપણે એક કામ કરશું કે આપણા બધા ઉપરાંત અહીંયા દુબઈથી
આવેલ મને એક વિચાર આવ્યો અને એ વિચાર હતો એક બર્થડે સેલિબ્રેશન. અને બર્થડે કોનો? પ્રમુખ સ્વામીને અમે ગિફ્ટ આપી દીધી, પણ એમને શું આપો? કંઈ આપી જ ન શકાય, એમને બધું છે ને કંઈ નથી જોતું. તો મહંત સ્વામીનો જન્મદિવસ હતો, હવે એમને શું આપી શકું? કંઈ ના અપાય. એટલે ખાલી વિચાર કર્યો કે ભાઈ ઊભા થાવ, ટીમ, અનધર ટીમ પ્લીઝ કમ, 1 2 तीसरा टीम कम हियर. સો કુશલ નામ પણ છે અને કામ પણ છે. તો UAE માં એરેબિક માં હી સ્ટૂડ નંબર 1. ગુજરાતી ટીમ UAE ની અંદર દુબઈમાં એરેબિક માં ફર્સ્ટ. તો મને એમ વિચાર આવ્યો કે આપણે આ તક ગુમાવી ના જોઈએ. એટલે મેં એમ વિચાર્યું કે સત્સંગ દીક્ષાના 315 શ્લોક મહંત સ્વામીએ લખ્યા છે. તને 315 માંથી કેટલા આવે છે? કેટલા? 315 પૂરેપૂરા એને આવડતા હતા. અને એ શ્લોક બોલવાના અને એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન પણ બોલવાનું. એટલે મને એમ થયું કે આપણી આગળ એક બાજુ મહંત સ્વામી છે જેનો જન્મદિવસ છે, બીજી બાજુ આપણી આગળ આ ટીમ છે જેની આગળ આ કેપેબિલિટી છે. તો આપણે દુનિયાની અંદર ક્યાંય ન હોય એવી એક ગિફ્ટ એમને આપી શકીએ કે નહીં. એટલે મેં એને કહ્યું કે તું ચેલેન્જ લેવા તૈયાર છે? તો આપણે સત્સંગ દીક્ષાના શ્લોકનું ઇંગ્લિશ ઉપરાંત એરેબિકમાં ટ્રાન્સલેશન કરો. તો તમને જણાવતા આનંદ થાય છે કે બધા 315 શ્લોકનું એરેબિક ટ્રાન્સલેશન એણે પતાવી દીધું છે. અત્યારે એ પ્રૂફ રીડિંગમાં છે અને પછી મહંત સ્વામીને આપવામાં આવશે. પણ આવું કામ વિપુલભાઈ તમે સમજી શકો છો, આઉટ ઓફ ધ વર્લ્ડ વર્ક UAE માં કોઈ નથી કર્યું, ભારતમાં કોઈ નથી કર્યું. અને આ એવી અમૂલ્ય ગિફ્ટ છે. તો એ ગિફ્ટ વિશે હું એને એમ કહીશ કે આપણે થોડું, ભલે આપણે વડોદરામાં છીએ પણ દુબઈમાં ન હોવા છતાં કંઈક અમને એક શ્લોક ગમે તે સંસ્કૃતમાં બોલી અને એનું એરેબિક અમને સંભળાવો. કામ તો જય હકીશ. સત્સંગ દીક્ષાનો પહેલો શ્લોક છે. સંસ્કૃતમાં સ્વામિનારાયણ સાક્ષાત અક્ષર પુરુષોત્તમ સર્વેભ્ય પરમં શાંતિમ આનંદ સુખમર્પયે. ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન છે કે મેં સ્વામિનારાયણ ભગવાન who is અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ himself bestow ultimate peace, bliss and happiness on all. Arabicમાં लिमनाः स्वामिनारायण भगवान लजी व हुआ अक्षर पुरुषोत्तम महाराज बिकसा लिसमाला المتعلق وسعادة بجهما وجميع. થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે હું અહીંયા જ રહેશે. આપણે વિપુલ પૂછને રિક્વેસ્ટ કરીએ કે એને આપણા તરફથી એક નાનકડી ગિફ્ટ આપે. વિપુલ આવો છે પણ ગિફ્ટની અંદર, કારણ કે આપણે મહંત સ્વામીને આપી ગિફ્ટ એની અમૂલ્ય છે પણ એ પકડી શકાય એવી જ નથી, ઇનટેન્જિબલ હતી. તને તો ટેન્જિબલ ગિફ્ટ આપી વાળે કારણ કે તું સ્વામી નથી. પહેલી વાત કે તું સ્વામી નથી, બીજી વાત કે તું પરણ્યો નથી એટલે તું સ્વામી નથી. એટલા માટે તને કંઈક ટેન્જિબલ આપવું જોઈએ. એટલે તારાથી તું કુશળ છો તો એના માટે આ જે છે એ અમેરિકન મિન્ટમાંથી 20 વર્ષ પહેલા ખરીદેલા 5 ધાતુનો બનેલો ડોલર છે. 5 માર્કેટમાં નથી, તો 5 ધાતુનો બનેલો ડોલર છે. તો આ ડોલર વિપુલે તો એટલું સમજવાનું છે કે આપણા આ દુનિયામાં આવેલી દરેક વસ્તુ આપણા હાથમાંથી બીજા આગળ જતી હોય છે, આપણું કાંઈ હોતું નથી, ભલે આપણે વિપુલ હોઈએ. તો કુશળને આપી દો. જેટલા આગળ વિપુલ વસ્તુઓ છે બધી કુશળ લોકો આગળ જ જાય છે. તમે જુઓ એઆઈમાં પણ આવું થાય છે, બધામાં આવું થાય છે. એટલે આ એક ચૈતન્યની વાત છે કે વિપુલ આગળથી વસ્તુઓ કુશળ આગળ જાય છે. આ દુનિયાનો એક નિયમ છે. આવું જ હંમેશા થાય છે. ચોક્કસ. મને હતું કે આ કદાચ દિરહામ હશે, પરંતુ આ ડોલર આપી રહ્યા છે. જેની આગળ જે હોય આપવાનો કોઈ અર્થ જ નથી, એ લે જ નહીં. આ ટી-શર્ટ લ્યો, અરે આવો ડ્રેસ તો મારી આગળ છે, કોઈ લે જ નહીં. દિરહામ તો અપાય જ નહીં. દિરહામ એના માટે ઇમ્પોર્ટન્સ છે. ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ વિપુલ. થેન્ક યુ કુશલ. હવે મને એમ લાગે છે
કે હું ઘેર જઈને મારે જો જીવતા રહેવું હોય, ગાળો ન ખાવી હોય અને હેરાન ન થવું હોય તો એક બીજું સારું કામ પણ કરવું જોઈએ. અને એ સારું કામ કરવા માટે હું હવે વિચારું છું કે શું કોને કેવી રીતે કરીએ. તો એવું કરીએ કે ડોક્ટર અથર્વ, પ્લીઝ કમ હિયર, પ્લીઝ કમ. એમના હાથે પણ એક પંચધાતુ ડોલર તમને પણ આપું છું, ન આપવા માટે તમે આપવા માટે આપું છું. તો અદિતિ, પ્લીઝ એક્સેપ્ટ ધી token of appreciation for having spoke apple. Yes. Now. Right. Okay. Thank you, sir. કલ્પનાબેન આવો. કલ્પનાબેન ને ત્યાં પણ ડોલરના ફૂલ છે, પણ આપણે એ નહીં જોજો. હા. હા, તો હવે હું બોલાવીશ અનુષ્કાને અને તમારા હાથે પ્રેસિડેન્ટ વિનર અને કલરવ સ્કૂલના ડિરેક્ટર ઓનર કલ્પનાબેનના હાથે અનુષ્કાને આલો. Now you have to go for Athens, US નું જે વાત કરી એ તારે સફળ કરવાની છે. So you are going to ઓકે, થેન્ક યુ. આપણે જ્યારે પણ બુક કરીએ નાગર પ્રણાલી કરી એ દુબઈમાં, તો દુબઈ યુએઈ નાગર કોમ્યુનિટી અંદર જ્વલંત એણે કર્યું હતું. મારી બીજી પુસ્તકો પણ એબીસીડી ઓફ સક્સેસ એ પણ કર્યું હતું. એ લોકોના જે ગરબા થાય પછી રિટર્ન ગિફ્ટ આપવાની હોય એ બધામાં એ લોકો કરે છે. તો આપણે જ્વલંતને પણ બોલાવીએ અને એને આપણે ઓબ્વિયસલી એ હવે આ ટીન એજમાં નથી અને એને પૈસા મેનેજ કરવાની ટેવ છે, રોજ પૈસા આપતા હોય એટલે આ બધા સીએને પૈસા આપવાનો કોઈ અર્થ નથી. એટલે જ્વલંત પ્લીઝ કમ. તો આઈ વિલ કોલ સારંગ. સારંગ, જ્વલંતને આવો. જ્વલંત દીપ્તાંશુ માકડ એટલે મારા મામાનો દીકરો થાય, જે.ડી. માકડ. અને સારંગના હાથે આપણે એમને આજ આપણ હા હા એને એટલી તકલીફ હોય છે. સો જ્વલંત, થેન્ક યુ. બુચને તો સપોર્ટ કરે છે પણ બુકને પણ સપોર્ટ કરે છે. બે શબ્દો. ચૈતન્યભાઈ, book is amazing, I'm sure જે અમે initially સાંભળ્યું, અને દરેક વખતે જે પણ બુક વાંચીએ like ABCD of Success, it's a very good learning experience not only for kids but people of every age. We learn how to organize ourselves, અને જેટલા સ્પીડથી એ વિચારે છે, જેટલું બધું વિચારે છે, જેટલી બધી વાતો વિશે વિચારી શકે છે, that is very difficult for a common person to capture. પણ એમને જ્યારે મળીએ ત્યારે I feel young and younger. So thank you very much, Chaitanya. Thank you. અને but I can't take away one thing. It's not possible without Sandhya Bhan. એટલે she is the main person behind your success. અહીંયા આવી ગયા. અંદર બેઠા હતા ત્યારે હતું એના કરતા થોડું વજન ઓલરેડી વધી ચૂક્યું છે. તેઓ શ્રી ફૂલાઈ ગયા છે, પરંતુ હવે કંઈ વાંધો નહીં. આજે હેપી અને હોપફુલ ડે છે, તો આજની સંધ્યાએ આપણે બધા ઘણા આનંદિત છીએ અને સ્વાભાવિક છે કે મને ઘરમાં કામ ન કરવા દઈને, આમ તો એવી ઈચ્છા એની નથી પણ કામ કાંઈક હું કરતો નથી એટલે શું થાય, એટલે કામ ન કરવા દઈને બહાર કામ. એકચ્યુઅલી હું બહાર લેક્ચર આપવા જાઉં તો શી ઇઝ વેરી હેપી. હાશ, હવે મારે નહીં સાંભળવું પડે આને, કારણ કે આ મારી એક અમારી સાથે એક હતો ડૉક્ટર ગુરબાની અને ત્રીજો આ ડૉક્ટર સંજીવ દેસાઈ. અમારા ત્રણની અમે બહુ બોલ બોલ કરીએ એટલે અમારા મેડિકલમાં ઓમાં લગાડીએ ને તો ફાઇબ્રોમાં, તો અમારા લોકોને કહે કે બોલો માં, એ ગાંઠ હાઈ પ્રોપોર્શનમાં. પણ જો એ કેન્સરસ હોય ને તો એને બોલો સાર્કોમા કહીએ. આ 74ની વાત છે, તો બોલો સાર્કોમા. એટલે અમે એવું ક્યારેય નથી બોલતા, બોલો સાર્કોમા નથી બોલતા, પણ બોલો માં એવું તો અમે બોલીએ છીએ. અને ભાગ્યેશભાઈ ઝા, અમારા અહીંના વડોદરાના કલેક્ટર,
એમણે એવી ધમકી આપી હતી કે તમે મેડિકલ ડોક્ટર છો અને બોડીને ડિસેક્ટ કરશો તો મને વાંધો નથી, પરંતુ જો તમે શબ્દોને હવે આગળ ડિસેક્ટ કર્યા છે અને વ્યંધી છૂટી પાડી છે તો હું તમને ધમકી આપું છું કે હું પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખવા માંડીશ. એટલે એમના વાઈફનું નામ ઝરણાબેન છે. એટલે મેં ઝરણાબેનને કહ્યું કે હું કાવ્ય લખીશ કે પુસ્તક લખીશ કોઈ મરશે નહીં, પણ ભાગ્યેશભાઈ જો પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખે અને તમે દવા લેશો તો ઝરણા વહી જશે. એટલે એટલું ભૂલથી એ લેતા નહીં દવા. થેન્ક યુ વેરી મચ. સો હવે આઈ વિલ કોલ વિપુલ અગેન. આપણા બધાનો આટલો વખત તમે લોકોએ આટલા બધા લોકોને સહન કર્યા, એ ભાર સહન કરવા બદલ તો આપનો આભાર માનવા માટે હું વિપુલને બોલાવું છું. એ વિપુલ પ્રમાણમાં નહીં, થોડા પ્રમાણમાં આભાર માનશે. પણ આ બધા જ લોકો પોતે રિટાયર થઈને મને વર્કરને ગુડ મેનેજર ડોન્ટ અલાવ વર્કર્સ ટુ રિટાયર, મને કહે કે તું બંધ ન કર. એટલે મારું ચાલુ છે, હવે વિપુલ ચાલુ કરે છે. પહેલા હું વિચારતો હતો કે આજની આભાર દર્શન, જનરલી આભાર દર્શન એક એવી વસ્તુ હોય છે કે જે બહુ ભારવાળી વસ્તુ છે કે જેની અંદર એનો અગત્યતા બહુ હોય છે, કારણ કે જે લોકોએ પણ કોઈ પણ ફંક્શનની અંદર કેટલો એમનો સહયોગ રહ્યો છે એના ઉપર એ લોકોનું એકનોલેજ કરવું એ સૌથી મોટી વસ્તુ હોય છે. સો initially I thought whether I should do it extempore or I should write down and then do it. Then I actually decided it's better to do it after writing down, because otherwise if at all if I miss anybody it would not be a justice to that person. So I just will read out the VOD, vote of thanks. Chief guest of today's function, Shri Sarang and Srimati Dhwani Mehta, all the way from United States of America. Trustees, Sisibuch Trust, invited guests and family, friends. Today we all witness a successful launching of Creative Success Bharat Team's book. One more book in the series of Creative Success books. Under the banner of Creative Success books, as Dr. Chaitanya Bhai mentioned about, are the books that is Control Sugar Book Guide, ABCD of Success, Clinical Science, Mnemonics, and other are already launched. On behalf of the Trust, I extend my profound thanks to all those who made this book possible. We thank doctors, educationists, Gujarati and English authors, teachers, administrators, school, college and university authorities and local administration. Also IITians who have been helpful in the success of this launching or writing of this book as well as the success of this particular book. A special acknowledgement of Anushka Mehta, who has written the preface of this book. When you read the book, you just read the preface. She has given a highlight of that in her speech also, and who are now representing Gen Alpha. So they are the ones from the Gen Alpha and writing a book on the teens. So wonderful. It's now, you know, that for the people like us who are now getting really outdated, except of course Dr. Chaitanya Bhuj. So when we say that, they are the one who are taking over, and it's a young talent and they have a very long way to go, and they will be definitely taking over. So Anushka and Aditi, they have been the actually reason to write this book. So that is one of the very important thing. So once again, thanking you all, and now let's proceed for the lunch. Is it okay? Oh, yeah. Right. Now let's go to the lunch. Obviously, ફક્ત વિચારોથી તો પેટ ન ભરાય, પરંતુ એટલા માટે ભોજન જરૂરી છે. અને હંમેશા વોટ ઓફ થેન્ક્સ વખતે એ જ વસ્તુ થતી હોય છે કે જ્યારે વોટ ઓફ થેન્ક્સ ચાલતું હોય ત્યારે લંચ સર્વ થઈ ગયું હોય એટલે લોકોનું ધ્યાન બધું એ સુગંધમાં હોય અને આ સાઈડ ઉપર નથી હોતું. સો ઇટ ઇઝ બેટર, એઝ ડૉક્ટર ચેતનભાઈ મેન્શન,
is that I should cut it down, cut it short as much possible. So thank you once again, and let us proceed for the lunch. Unless I want to say something. Thank you very much. વિપુલે કહ્યું એ પ્રમાણે કે અહીંયા સુધી વિમર્શ વાઇડ so many programs this time you could make it વિમર્શ છે ને તમે પાછળ જરા નજર કરજો અથવા તો વિમર્શ પોતે જ આગળ આવી શકે છે આગળ આવી જાઓ હું દર વખતે કહેતો હોઉં છું એ દરેક વખતે એ હાજર નથી હોતો અને આ વખતે હાજર છે એટલે એમના માને લુક આફ્ટર કરતા હોય છે એટલે આખો વખત હમણાં વજન ઘટ્યું છે વાળ પણ કાપ્યા ને દાઢી પણ કાઢી એ એટલું વજન ઘટ્યું તો અમે રૂટીનલી જુદી જુદી ચેરિટેબલ અને ટેકનોલોજી એનેબલ્ડ કંઈક ડિસેબિલિટીની અંદર વસ્તુ કરવાની હોય એ વાંચીને તો મને કે આમાં આપણે કરવા જેવું લાગે છે અને પછી હું એને કહો આપું કે તો વધારે ડિટેલ ગોતો કોન્ટેક્ટ ગોતો પૈસા કેટલા આપવાના એકચ્યુઅલી હું આપું તે પહેલાં એણે ચેક લખી નાખ્યો હોય છે એ અમાઉન્ટનો એટલે એમના માએ એટલે આપણે જે કહીએ છીએ હું દર વખતે કહેતો હોઉં છું પણ એ હાજર નથી હોતો એટલે હું કહી દઉં કે લોકોને ખોટો ખ્યાલ છે કે શ્રવણ નથી શ્રવણ કોઈ દી મરતા નથી શ્રવણ કભી મરતે નહીં આપણી આગળ અહીંયા એક શ્રવણ હાજર છે અને એ શ્રવણ કરવા આ વખતે આવી શક્યા એ આપણું સદભાગ્ય છે કારણ કે હસ્તસ્ય ભૂષણમ દાનમ સત્યમ કંઠસ્ય ભૂષણમ શ્રોત્રસ્ય ભૂષણમ શાસ્ત્રમ ભૂષણૈહિ કિમ પ્રયોજનમ ઓર્નામેન્ટની કોઈ જરૂર નથી અનુષ્કા ઓર્નામેન્ટ્સની કોઈ જરૂર નથી શ્રોત્રસ્ય ભૂષણમ શાસ્ત્રમ તો એ શ્રવણ કરવા અહીંયા આવ્યા અને આ વખતે આવી શક્યા એટલા માટે આઈ એમ વેરી હેપી થેન્ક યુ વેરી મચ થેન્ક યુ હવે આપણે બધા તમારા બધાનો અનુષ્કા અને અદિતિને પૂરેપૂરા જે તમે લોકોએ બધાએ બ્લેસિંગ્સ આપ્યા છે એ આશીષ સાથે હવે આપણે બધા જમવા માટે જઈએ આશીષ બ્રહ્મભટ્ટ આપણે જોઈન થઈએ તમે ત્યાંથી નજીકમાં નજીક છો થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ઓફ યુ ફોર બીંગ હિયર થેન્ક યુ ક્લેપ્સ પરથી આપણને ખબર પડશે તમારા બે માટે આ છે ને આપણા ગુજરાતના સ્ટીફન કોવે છે 7 હેબિટ્સ ઓફ હાઈલી ઇફેક્ટિવ પીપલ એક ચોપડી વાંચવાની અને બીજી આ ક્રિએટિવ સક્સેસ બુક્સ વાંચવાની એટલે આપણે આપણા પૂરતું રાખવાનું આપણા ગુજરાતના સ્ટીફન કોવેને સપોર્ટ કરવાનો છે થેન્ક યુ વેરી મચ અમે ભલે તપ ન કરતા હોય પણ અમારી આગળ તપન છે થેન્ક યુ